کریں نا ابھی آپ ہمیں کوئی رائٹنگ دیں گے کہ چیف اسٹوڈنٹ سے آپ کی بات ہوئی ہے اور اس نے آپ کو رائٹنگ یار اب دیکھ رہی ہے آپ یہ کب کر رہے ہیں رائٹنگ تو مطلب چیف اسٹوڈنٹ کے یار بن گئے نہیں میں جو کہہ رہا ہوں رائٹنگ میں تو نہیں ہے نہیں آپ کی سے بات ہوئی ہے ابھی ٹائم ختم ہو نہیں گیا آپ کی سے بات ہوئی ہے میں لڑکی کو ہوئی ہے کیونکہ ادھر تو ادھر کا کون ہے ادھر تو ادھر کا کون ہے اپنے ساتھ تو آپ کہہ رہے کہ مجھے نام تو بتا دیں اس کی بات ہوئی ہے سر میں کچھ تو بتاؤں گا ذرا جا کر نا سر آپ چیف اسٹوڈنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں مجھے آپ بتا دیں کہ فلانے کی بات ہوئی ہم یہاں پہ آئے چیف اسٹوڈنٹ نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا تاکہ میں اس کے حوالہ دوں وہاں پر مجھے فلانے بندے کی بات ہوئی تھی اس کو چیف اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی میں ملاقات نہیں چھوڑوں گا میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ ہوگی ہے ملاقات ابھی ویسے بھی ٹائم انہوں نے کہا کہ ویسے ٹائم سے تو ملاقات ہو ابھی تو ملاقات ٹائم ختم ہوگا سر ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ٹائم پہ آئے اور سے ملاقات نہیں چھوڑی تو میرا تو اسے رابطہ ہوا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہوا نا نہ میرے اسٹاف کا ہوا ہے آپ کے بندے کا ہوا ہے اور آپ نے کہا کہ جی ہم اس لیے نہیں چھوڑ رہے انہوں نے ٹائم ختم ہو گیا اس وجہ سے ہم تو ٹائم یہاں سے 1:30 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 1 بجے کا ہمارے ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا اس لیے آپ نے سر کبھی بھی صرف کیا ہوا ہے اب ایسے نہ ہو کنٹینٹ میں آپ نے کراؤں گی یہ کنٹینٹ آج کچھ نہیں کہتے ہیں بعد میں زندگی بڑے سے بڑے نقصان دیتے ہیں سر نظام چینج ہوتے رہتے ہیں پھر نظام چینج ہوں گے ہمیں اچھا نہیں آپ کی ہماری کوئی ذاتیات ہیں نہیں آپ کو کہیں سے آرڈر آیا ہوا ہے اس آرڈر پہ آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کا نام لوں گا مجھے نبیل صاحب نے کہا تھا کہ جی چیف اسٹوڈنٹ صاحب ہم تو ادھر کھڑے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول لا اینڈ آرڈر تو سر آپ کو ایسی نہ ہو ریلی نہ ہو جیل پریمسز کے قریب میں جب وہاں سے آیا ہوں لگا ہوا ہے تو میرے ساتھ سورین کوئی تھا بھی نہیں یہ تو ان کا اپنا نام تھا ملاقات کا ان کا بھی تھا ان کا بھی تھا ان کا بھی تھا اور ان کا بھی تھا یہ ملاقات کے لیے جو نام تھے ان میں سے یہ مجھ سے پہلے پہنچے ہیں میں پیچھے آیا ہوں اب کوئی بھائی جب جمع ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں تو جمع ہو گئے ٹھیک ہے ہم تو وہاں سے 7 لوگ نہیں رہے نا ورنہ موٹروے کی پیچھے پڑی ہوگی نا وہاں پر آپ نکلوا لیں ہم لوگوں کو لوگ ہم لے کے آتے رہتے کم نہیں ہوتے پھر ہم زیادہ لاتے ہیں یہاں پہ آ کے آپ نے کہا کہ جی اجازت ایسا ہی ہے نا سر اجازت نہیں ہے آپ آگے نہیں جا سکتے اب آپ نے مجھے کہا اجازت نہیں ہے آپ تو یہ مجھے اجازت کی بات تو آپ جیل کی طرف سے کریں گے آپ کا تو کام نہیں ہے نہیں پھر میں آپ کا نام لوں گا ظاہری بات مجھے آپ کا نام لینا پڑے گا کہ مجھے انہوں نے کہا آپ ذمہ دار آدمی ہے نا سر کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی جیل میں اجازت نہیں کو پبلک کو جیل کے قریب اکٹھا نہیں ہونے دیتے ہماری تو یہ ڈیوٹی باقی تو جیل میری آپ کی اس ڈیوٹی سے کام نہیں ہے میری اپنی ملاقات سے کام ہے کہ جو عدالت کے آرڈر کے مطابق مجھے ملاقات کے لیے ایک آرڈر ملا اس کی بنیاد پہ میں آیا میں تو اکٹھا ہونے نہیں آیا ورنہ میں تو ملاقات کے لیے آیا یہ تو ہر روز اکٹھے ہوتے ہیں ہم تو اس لیے کھڑے ہوتے ہیں ملاقات کے لیے آپ نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے میں اکیلا بھی جانے کو تیار ہوں آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں ایک بندہ بھی ساتھ نہیں جائے میں اکیلا چلیں ابھی تو ویسے ہی ٹائم ختم ہو گیا پھر بعد میں جو بھی ہوگا ہمیں کسی ادھر سے کنوے ہوگا آپ نے روکا ہے پھر آپ کا گلا نہیں ہوگا اس بات پہ ویسے آپ کو ہی پتہ ہے آج کل کہ عدالت کرتی بھی نہیں ہے آپ کے خلاف ٹھیک اور عدالت کا جو قانون ہے امپلیمنٹ کرنے کا جو لیول ہے وہ چلیے چلا گیا ہے اس لیے آپ کو ہی پرواہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کنٹینٹ ہو بھی گیا تھا وہ کیا کہنا ہے مسئلہ یہ بن گیا ہے تو بھائی مسئلہ اصل میں یہ ہے نا کہ عدالت سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے آرڈر کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو چکی ہے مہربانی کریں پوری قوم کھڑی ہے آپ کے ساتھ عدلیہ کو میری یہ گزارش ہے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروائیں ہماری نظر آپ کی طرف ہوتی ہے اور آپ کے آرڈر کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس ملک کے تو آئین کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے ہمارے رائٹس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور اگر آپ کے آرڈر کی یہ حالت ہوگی کہ آپ کے آرڈر پہ جب عمل درآمد نہیں ہوگا بالکل اور اس طرح ڈھیٹ بن کے اس کو ردی ڈوری میں پھینکا جائے گا تو پھر کیا ہے پھر اس کے بعد ہم مزاحمت کریں گے پھر جب ہم مزاحمت کرتے ہیں ہمارے پہ جعلی پرچے ہو جاتے ہیں پھر جب جعلی پرچے ہمارے پہ ہوتے ہیں اس وقت بھی پھر ہماری ضمانتیں نہیں ہوتی کیونکہ پھر آپ زمانہ کے ٹائم بھی آپ کے لیے مسائل بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی راستہ بتائیں جیسے صاحب سپریم کورٹ سے میری یہ گزارش ہے وہ ہے بھی ہمارے صوبے کے میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عہدے پہ رکھا ہوا ہے اور آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے مینڈیٹ کے ساتھ فارم 47 بھی نہیں ہے اوروں کی طرح اور آپ چیف جسٹس ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ حال شروع ہے کہ آپ کی ہی عدالت کے نیچے آپ کی جو عدالت ہے اس کے آرڈر کے اوپر اس کو نہیں چھوڑا جا رہا تو آپ بتائیں آپ لوگوں کو کیسے انصاف دیں گے کہ آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے اس کو آپ کی عدالت کے آرڈر پہ انصاف نہیں مل رہا تو عوام کہاں سے امید کرے گی انصاف کی اور مریم نواز کو میرا ایک پیغام ہے آج جو حرکت کی ہے پنجاب پولیس نے کی ہے کیونکہ مجھے انہوں نے یہاں پہ روکا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا جیل کا ملنے کا ٹھیک ہے میں مریم نواز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک عورت ہو میرا شخصیت سے کام نہیں ہے عہدے سے کام ہے آپ فارم 47 پہ ہو لیکن آپ نے ایک حلف غیر قانونی لے کر اس وقت آپ ایک منصب پہ بیٹھی ہو وزیر اعلیٰ کے آپ بھی جاتی ہو اپنے گھر اور ابھی گرمیاں آ رہی ہیں بار بار جاؤ گی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا آپ اپنے گھر نہیں جا سکتی اس کے بعد میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ بتا کے چھپ کے مت جانا
बता कि तुम अपने घर जाके मुझसे दिखाओ, फिर मैं देता हूँ तुम्हारी पंजाब गवर्नमेंट की कितनी रेट है मेरे सूबे में। और इसके अलावा तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मेरा पैगाम है, आपके तमाम फेडरल मिनिस्टर्स को मेरा पैगाम है, और आपके तमाम MNAs को मेरा पैगाम है जो आपकी पार्टी के हैं और मेरे सूबे वाले, चौकी उनका तो अपना घर है वहाँ पर, तो हमारे अपना कल्चर है, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद आपके साथ और आपकी जो भी मुत्तहिद आपकी जो पार्टी है आपके साथ जितनी भी, इनका कोई बंदा मुझे पता चला ना कि मेरे सूबे में आ रहा है, वो मेरे सूबे में एंटर नहीं हो सकेगा, फिर अपनी बेइज्जती को खुद जिम्मेदार है। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ और इस पैगाम के साथ मैं जा रहा हूँ। मुलाकात तो मेरी हो ही जाएगी। सर, मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहाद की जरूरत है। आप एक सूबे के वजीर आला हैं, जो आप पैगाम दे रहे हैं, मैं यही पैगाम दे रहा हूँ, जिसको ठीक लगता है तो ठीक है, किसी को ठीक नहीं लगता तो फाड़ में जाए। गंडापुर कल साहब, कल जो सुप्रीम कोर्ट का आया ऑर्डर आया कि मिलिट्री कोर्ट वाला, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इस मुल्क में कानून तो पहले भी नहीं था, हमारे तो पहले ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट में हमारे इस वक्त हमारे सूबे के इस वक्त 20 लोगों को सजा हुई, काफ़ी लोगों ने टाइम गुजारी, सजा पूरी भी कर ली है अपनी। ये जिस मुल्क में जमहूरियत हो और साथ मिलिट्री ट्रायल हो, तो मतलब जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। तो जो लोग इस मनसब पे बैठ कर ऐसी तरमीम को पास किया, उसके बाद जिन्होंने ऑर्डर किया, तो उन्होंने साबित कर दिया कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। और हमारा काम है कि अपने मुल्क में जमहूरियत को योग देना है, उसके लिए अपनी जान लड़नी है, हम वो लड़ेंगे। गंडापुर साहब, ये बताइएगा, आप अदालतों में भी है, आपने एहतजाज भी किया, पार्लियामेंट में भी आप, लेकिन उसके बावजूद अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। अब आपके पास क्या रास्ता बचा है, क्या करेंगे? हमारे पास अपने आइन के मुताबिक बिल्कुल प्रोटेस्ट का भी रास्ता है, उससे भी आपने देखा कि हमारे पे गोलियां बरसाएंगे। आज भी ऑन रिकॉर्ड 14 बंदे हमारे शहीद हैं। इस वक्त 77 बंदे बुलेट इंजर्ड है। 71 थे, 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को शो नहीं किया था, डर रहे होंगे पहले, अब वो 6 लोग भी हमारे रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, डाटा के साथ है। ये बाकायदा गोली बुलेट इंजर्ड है, इनको तो बाकायदा गोलियां मारी गई। उससे पहले लगातार 3-4 दफा पहले भी जब हमने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हम आए, तो हमारे पे जो फसाइयत की गई, हमें जो रबर बुलेट्स मारी गई, आंसू गैस मारे गए, रास्ते रोके गए, खड्डे मार के रास्ते रोके गए, कंटेनर खड़े किए गए, वो इसके अलावा है, वो इसके अलावा है। तो एक तो आवाम का मैंडेट नहीं है, ऊपर से ज़बरदस्ती से लोगों पे मुसलत होकर ऐसे इकदाम करके आप एक ऐसा रिवाज बना रहे हैं, एक ऐसी रिवायत बना रहे हैं कि ये साइकिल है, ये पहिया है, चलता है, ये पहिया चलता है। आप अपने लिए वो रास्ता बना रहे हैं कि इस रास्ते में कल आपने भी आना है, और फिर आपके साथ जब ये होगा, फिर मेरी एक छोटी सी आखिरी गुजारिश है, वो ये है, फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर लोगे। हमने तो पहले भी बर्दाश्त की है, टार्चरी बर्दाश्त की है, जेलें भी बर्दाश्त की हैं, पूरे पाकिस्तान की जेलें बर्दाश्त की हैं, अभी भी हमारा लीडर जेल में है, हमारी लीडरशिप जेल में है, हमारे वर्कर जेल में है। हमने तो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, गोलियां ही बर्दाश्त कर ली, शर्तें ही बर्दाश्त कर ली। आप बर्दाश्त नहीं कर लोगे, आप इतनी बर्दाश्त है उसी पर। मैं आपसे पूछता हूँ कि तुमने अगर कहा है, मैं तो सुना भी नहीं है, उस नाम की वैल्यू ये रह गई है, उसकी वो बात जो इतनी बड़ी बात की है, उस बात का मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे वज़ीर आज़म किसी बात का पता ही ना हो कौम को क्या कह रहा है, न उस बात इख्तियार हो तो उसे क्या बात करेंगे। पहले आप मुलाकात के लिए आते थे, दरवाजे खुल जाते थे, अभी भी जब मैं आऊँगा मेरी बात सुनो। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, मैं बहैसियत वज़ीर आला एक होम डिपार्टमेंट के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू तहत आता रहा हूँ अब तक। इसके बावजूद भी मुझे सबसे कम मिलने दिया गया, कई दफ़ा 2-2 महीने मुझे नहीं मिलने दिया गया, और मुझे बुलाया गया, मुझे बताया गया, और एंड टाइम में कहते हैं कि आप नहीं मिल सकते। आज भी इजाज़त दी गई थी। आज इससे पहले भी 4 हफ्ते से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इससे एक हफ्ता छोड़ के 1 हफ्ता पहले भी कहा गया। मैं यहाँ पे आया, 3 दिन मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में रहा, उन 3 दिनों में मैंने भी सारी मीटिंग भी यहाँ पे जूम पे की, क्योंकि पीछे मेरे काम भी है, मेरी पे जिम्मेदारी है पूरे सूबे की। लेकिन मुझे यही कहा गया कि जी मुलाकात पॉसिबल नहीं होगी। फिर दोबारा पिछले हफ्ते भी मैं आया यहाँ पर, तो पिछले हफ्ते भी मुझे कहा गया, और उसमें मैंने यहाँ पे 4 दिन गुजारे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस हफ्ते आपकी मुलाकात कराएंगे। उसमें जो भी खासा का पैगाम आया कि मुझसे मिले आकर, तो क्योंकि पार्टी वाला जो ये हमारा जो कोर्ट ऑर्डर है, उसके मुताबिक जो नाम आते हैं, मेरी मुलाकात उसके अलावा होती है हमेशा। तो इस दफ़ा फिर मेरा इन्होंने नाम डाल दिया, क्योंकि खान साहब ने जो कहा, तो उसके वेट करने के बजाय मैं सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बार-बार दाखिल कर चुका हूँ, तो फर्क पड़ता है। पहले किसकी इजाज़त से आते थे? बकायदा होम डिपार्टमेंट के थ्रू पूरा प्रोसेस होता है। आज भी थी इजाज़त होम डिपार्टमेंट की, आज भी इजाज़त। आज तो अदालती आर्डर थे ना, अदालती आर्डर की बुनियाद पे मैं, और बाकी मुलाकात मेरी ये करवाएंगे, ये नहीं हो सकता मुलाकात ना कराएं, लेकिन डिले करते हैं, लंबा करते हैं। और मेरे तो सर देखिए, मेरे 2 तरह के मामला होते हैं। एक मेरे मामला हैं इमरान खान साहब के साथ एज अ पार्टी लीडर, एक मेरे उनके साथ मामला हैं एज अ पार्टी वो हुकूमत लीडर कि जिसकी वहाँ पे हुकूमत है, और इसका मैं वज़ीर आला हूँ, तो मुझे बहुत से मामला उनके साथ मुशावरत वो भी करनी पड़ती है। तो इस तरह रोकना, इन दोनों मामला के अंदर इस तरह सर जाती है। और इंशाल्लाह हमारा इस पर अपना एक काम भी शुरू है
अनकरीब इंशाल्लाह ये मामलात हल होंगे। फिलहाल तो जंगी ये है माहौल कि है, भारत को क्या पैगाम देंगे? भारत का पैगाम तो मैंने पहले कल भी दिया था, बड़ा अच्छा दोबारा भी दे देता हूँ कि देखिए, हम बहैसियत मुसलमान हमारा एक ईमान है कि ग़ज़वा हिंद होगा, और हमारा इस ईमान होने की वजह से ज़हनी तौर पे बहैसियत मुसलमान हम तैयार हैं उसके लिए, और हमारा ये भी ईमान है कि ग़ज़वा हिंद में फ़तह मुसलमान की होगी, तो मतलब फ़तह हिंद होगा। और हमारा ये भी ईमान और ये ख्वाहिश है बहैसियत मुसलमान कि हम उन खुशनसीब लोगों में हों कि जिनके वक्त में फ़तह हिंद हो। और आखिर में मोदी के लिए पैगाम है कि हम तो मुसलमान हैं और हमें रुतबा बताया गया है शहादत का जो हमें मिलेगा, तो हम तो ऐसे हालात के लिए खुश होकर शहीद होकर अमर हो जाएंगे, लेकिन मोदी तू मुर्दार होकर बस तो नाबूद होगा, बस इतना